നറുമലർ പെയ്യും പൂവാടികളിൽ പൂമ്പാറ്റകളായി പാറുന്നു, പൂമ്പാറ്റകളായി പാറുന്നു. ചെറുകളിയായി ചിരിയായി അറിവിൻ മധുരം നുണയാൻ ഇന്നവരണയുന്നു. സ്വാഗതം സ്വാഗതം സ്വാഗതമരുളുന്നു, ഞങ്ങൾ സ്വാഗതമരുളുന്നു, സ്വാഗതമരുളുന്നു. ഹെവൻ സിംഗ് സ്വാഗതമരുളുന്നു. പുഞ്ചിരി എങ്ങും വിരിയുന്നു, കിളിക്കുഞ്ചലിൻ നാദം ഉയരുന്നു. നറുമലർ പെയ്യും പൂവാടികളിൽ പൂമ്പാറ്റകളായി പാറുന്നു, പൂമ്പാറ്റകളായി പാറുന്നു. കഥകൾ പാട്ടുകൾ അറിവിൻ കലവറ എന്നും തീർത്തിടാം. വരകൾ വരികൾ നിറവിൽ നർമ്മരം ഒന്നായി മാറ്റിടാം. സ്നേഹിതരൊത്ത് കളിക്കാൻ സ്നേഹത്തോപ്പുകൾ ഇവിടെയൊരുക്കിടാം. ദൈവവചസ്സാമറിവിൻ മധുരം കുഞ്ഞിളം നാളിൽ ചേർത്തിടാം. സ്വാഗതം സ്വാഗതം സ്വാഗതമരുളുന്നു, ഞങ്ങൾ സ്വാഗതമരുളുന്നു, സ്വാഗതമരുളുന്നു. ഹെവൻ സിംഗ് സ്വാഗതമരുളുന്നു. കുരുത്തു നന്നായി വളരട്ടെ, കരുത്തരായിട്ടുത്തമ മാനവലോകം പണിയാൻ കഴിയട്ടെ. ഉന്നത മാനുഷമൂല്യം പുൽകും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ തെളിയട്ടെ.
गुलशन बनाए कुल्लु आमिन वांतुम बिखैर कुल्लु आमिन दिरासी बिखैर हैप्पी ईयर टू यू हैप्पी हेवंस टू यू you and all. God may bless you and all. kullu aamin wa antum bi khair kullu aamin dirasi bi khair happy year to you happy خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من أما بعد. Respected mentors, our teachers, my dear friends and parents, good morning everyone. First of all, I would love to welcome all of you to this new journey of our study. This day is very special to us. New beginning with new hope, new goals and challenges. I especially welcome a new friend. Here we make new friends, learn a new thing, move towards achievement of our dreams, and way to heaven up above the sky. Our mentors teach us moral values, discipline, and art of living. We hope you all enjoyed this program and turn out to be a great success. Inshallah, God bless with over blessing to us. Once again, a very warm welcome to all of you. Thank you and the well alhamdulillah. അതിശയമാലക നോക്കുന്നു സുന്ദരമാമി ഹെവൻസിൻ മണ്ണിൽ താരകങ്ങളോ പാടുന്നു സ്വാഗതഗാനം പാടുന്നു അമ്പരമേട്ടിൻ നമ്പിളിമാമൻ അതിശയമാലക നോക്കുന്നു സുന്ദരമാമി ഹെവൻസിൻ മണ്ണിൽ താരകങ്ങളോ പാടുന്നു സ്വാഗതഗാനം പാടുന്നു സ്വാഗതം സ്വാഗതം
തെളിച്ചമാർന്നൊരു സംസ്കാരത്തിനുടമകളായി നാം വളരേണം. അറിവിന്നോളമേകിയ വേദന നിന്ന് തുടങ്ങേണം. തെളിച്ചമാർന്നൊരു സംസ്കാരത്തിനുടമകളായി നാം വളരേണം. ഇൽമുകൾ നേടാം, അറിവുകൾ ചോടാം. ഇൽമുകൾ നേടാം, അറിവുകൾ ചോടാം. അതിശയമാലക നോക്കുന്നു. സുന്ദരമാമി ഹെവൻസിൻ മണ്ണിൽ താരകങ്ങളും പാടുന്നു. സ്വാഗതഗാനം പാടുന്നു. സ്വാഗതം സ്വാഗതം. ചുവടാളെ നർത്തനമാടാം, ശീലകൾ പാടിയുണർത്തിടാം. അതിരികൾ കേൾക്കാം, കൺകുളിരുള്ളാമോദത്തിൽ കത്തിക്കാം. ചുവടാളെ നർത്തനമാടാം, ശീലകൾ പാടിയുണർത്തിടാം. സ്വാഗതം നേരാം, മംഗളം പാടാം. സ്വാഗതം നേരാം, മംഗളം പാടാം. അമ്പലമേട്ടിന്നമ്പിളിമാമൻ അതിശയമാലക നോക്കുന്നു. സുന്ദരമാമി ഹെവൻസിൻ മണ്ണിൽ താരകങ്ങളും പാടുന്നു. സ്വാഗതഗാനം പാടുന്നു. സ്വാഗതം 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 സ്വാഗതം. ബിസ്മില്ലാ ബിസ്മില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. Respected guests, dear parents and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I stand here now with great pleasure and pride. Alhamdulillah, Alhamdulillah again. Of heavens and habits. First of all, I extend warm welcome to our respected chief guest, Amin Sir Mambad. He is an executive director of Habits Academy, for inaugurating this ceremony. A heartfelt welcome our Shaukat Ali Sahib, manager of Heavens and Habits, Mundumuri. He is for presidential address. A heartfelt welcome to our honorable guest, Mr. Saduruddin Sir, to interact with students and parents. Then we honored to have Advocate Naushad Sir, our Valakkad Grama Panchayat President. He is not here now, he will come inshallah. Then our member Malayal Abdurrahman Master, like that our Jamaat Islami Area President Kawat Abdurrahman Master, our PTA President Mr. Ashfaq Sir, to give their felicitation speech. I am glad to invite all of them to our program. A warm welcome to my dear parents and our well-wishers, to then our beloved students. Your support means everything to us. I again all of you welcome. Let me conclude my words. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്.
നമ്മുടെ മൂല്യച്യുതിയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂല്യവത്തായ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ നൽകണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഹെവൻസിനെയും ഹാബിറ്റ്സിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പാരൻസ്. അവരെ ഒന്നുകൂടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അതിനുള്ള സഫലമാവട്ടെ ഈ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയർ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. It is now my pleasure to invite our beloved manager, Shaukat Ali sir, to deliver the presidential address. Welcome, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പിഞ്ചു മക്കളെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മെൻറ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ സഹകാരികളുമായ സഹോദരികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, ഹെവൻസ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ രക്ഷിതാക്കൾ പങ്കുവച്ചിരുന്ന ഒരാശങ്കയായിരുന്നു, സ്കൈ 3 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ എവിടെ അയക്കും? അതുവരെ അവർ പഠിച്ച പാഠങ്ങളെല്ലാം കുട്ടികൾ മറന്നുപോവില്ലേ? അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്താണ് എന്ന് നിരന്തരം രക്ഷിതാക്കൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ വർഷം മുതൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലും അതിന് ഒരു തുടർ പഠനം സാധ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന് സർവസ്തുതിയും. ഹെവൻസും ഹാബിറ്റ്സും തിരഞ്ഞെടുത്ത രക്ഷിതാക്കൾ ഒരിക്കലും നിരാശരാകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ തന്നെ സാക്ഷ്യമാണ്. അവരെത്തിപ്പെടുന്ന മേഖലയിലെല്ലാം അവർ നല്ല പ്രകടനങ്ങളാണ്, മികവാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും അത് ആവർത്തിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണിശമായി തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ട്, സഹകരണം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ സർവ പിന്തുണയും രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ലാഭകരമായ ബിസിനസ് നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, നല്ല ഒരു തലമുറയെ ഈ നാടിന് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയും പരലോകത്ത് അവൻ്റെ സ്വർഗവും നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ നിയ്യത്ത്. തീർച്ചയായും അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു അതിന് എല്ലാവിധ കഴിവും ഹിക്കുമത്തുമെല്ലാം നൽകി ഇതിൻ്റെ സാരഥികളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിന് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ
ഹെവൻസ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സ് സ്കൂളിന് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Thank you, sir, for your inspiring words. Now, the most awaited part, the formal inauguration of our event. We are honored to have with us Amin Mambar, sir, Executive Director of Habits Academy. May I humbly invite you to officially inaugurate the program. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ വമൻ തബിഅഹും ബിഇഹ്സാനിൻ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരുടെയും ഒരു പകുതി ശ്രദ്ധയെ എൻ്റെ സംസാരത്തിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ മക്കളുടെ കളിയും ചിരിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടും മക്കളെന്താണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും എല്ലാവരും. പുതിയ കുട്ടികളുണ്ട്, ആദ്യമായി പഠനം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയ പഠനം പുനരാരംഭിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഡേ സെറിമണി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു തീരുമാനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ മക്കളെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മക്കളെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തുമ്പോൾ ഓരോ രക്ഷിതാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും മക്കളെ ചേർത്തൂല. മക്കളുടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ആലോചനകൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും, ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും. കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറി മാറി മനസ്സിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആലോചനകൾക്കും ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ ശേഷം, ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കളെ ഏത് സ്കൂളിൽ ചേർത്തണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങളെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഈ മുണ്ടുമൊഴിയിലുള്ള ഈ ഹെവൻ സ്ഥാപനത്തിൽ എൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെവൻസ് 3 വർഷം പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരുടെ ഒരു തുടർച്ച, 1-ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളും ഒരുപാട് സ്കൂളുകളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ട്. ആ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നുമല്ല പോകേണ്ടത്, ഇവിടെ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് സ്കൂളിലായിരിക്കണം എൻ്റെ മകൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നും ആലോചിച്ച് നിങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു തീരുമാനമാണ്. അള്ളാഹു ആ തീരുമാനത്തെ, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹത്തെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും അത് സഫലമാക്കി തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മക്കളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, മക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന, അത്രയും നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി മക്കളെ കാണുക. നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും മക്കളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുക. അപ്പം അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ വെൽക്കം ഡാൻസ് നടത്തിയ കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളൊന്ന് കൈപൊക്കുമോ? വെൽക്കം ഡാൻസിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എത്ര കുട്ടികൾ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയോ? എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു? 12 തോന്നുന്നു, 11 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുട്ടികളല്ലാതെ വേറെ ആരും കാണൂല. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ ആയിരിക്കും സൂം ചെയ്യുക. നമ്മളെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന്. ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതെത്ര വലിയ കുട്ടികളായാലും സ്വന്തം മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രത്തോളം മനസ്സിൽ, ഹൃദയത്തിൽ അത്രയും ബന്ധവും അത്രയും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആ മക്കളുടെ പഠനത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം അത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കും.
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മക്കളെക്കുറിച്ച് 3 പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. 3 വാക്കുകൾ ഉണ്ട് മക്കളെക്കുറിച്ച്. ഒന്ന്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹിബയാണ്, വഹബ്നാ ലഹും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്മാനമാണ് മക്കൾ. അല്ലെ, മക്കളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം മക്കളെ നമുക്കൊരു സമ്മാനമായി അള്ളാഹു നൽകിയതാണ്. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് അൽ മാലു വൽ ബനൂന സീനത്തുൽ ഹയാത്തി ദുനിയ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരമാണ്, സീനത്താണ് മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്, അംവാലുക്കും വൗലാദുക്കും ഫിത്ന, മക്കളും സമ്പത്തും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണമാണ് എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രയോഗം. സമ്പത്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി, എങ്ങനെ നിങ്ങളത് നേടിയെടുക്കുന്നു, എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നു, പരീക്ഷണമാണ്. അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി, അലങ്കാരമായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കൾ, ആ മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു, എന്ത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷണമാണ്. സാധാരണ മക്കളില്ലാത്തത് പരീക്ഷണമായിട്ട് പറയും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായിട്ട് മക്കളില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് മക്കളില്ലാത്തത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ മക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ വലിയ പരീക്ഷണമാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ മക്കളെ വളർത്തുന്നു, എന്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അവളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും മക്കളുടെ ഒരു മുലകൂടി മാറിയൊരു പ്രായമാണ് 3 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 3 വയസ്സാവാത്ത കുട്ടികളും ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2 വയസ്സിലാണ് മുലകൂടി മാറുക. അത്രയും ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയോടൊപ്പം ഉപ്പയോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കേണ്ട ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് നേരെ എടുത്തിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിൻ്റെ ആ മധുരത്തോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കണം, ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം മാറണം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ്, വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ചേർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നു. തീർച്ചയായും അത് പ്രധാനമാണ്. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക, വിജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മക്കളുടെ പഠനത്തിനു വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ത്യജിക്കാൻ, എത്ര സമ്പാദ്യവും ചെലവഴിക്കാൻ ഇന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാണ്. അത്രയും പ്രാധാന്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ, സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഫിലോസഫി എന്താണ്, അതിൻ്റെ കരിക്കുലത്തിലൂടെ അവരെന്താണ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. കേവലം ഒരു പഠിക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കരണവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമികമായി പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരികമായ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വളരെ സ്വഭാവ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സാമൂഹികമായ മുന്നോട്ട് പോക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട പല ഗുണങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ഒരു പരിധികളും വേണ്ടതില്ലാത്ത വളരെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവകാശത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരമായ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പരീക്ഷയിൽ 10 A+ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും സമ്മാനം കൊടുക്കും, ആദരിക്കും, പുരസ്കാരം, വലിയൊരു കാര്യമാണ്. 10 വിഷയങ്ങൾക്കും A+ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആ 10 വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം താമരശ്ശേരിയിൽ കഴിഞ്ഞ SLC എക്സാമിനിടയിലാണ് ഷഹബാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചേർന്നിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അബദ്ധത്തിലല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാഗ്വാദം വിളിച്ച് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. ആ കൊലപ്പെടുത്തിയ കുട്ടികൾക്കും 10 A+ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്ത വരുന്നത്. അപ്പോൾ 10 A+ നേടുക അല്ലെങ്കിൽ പഠനരംഗത്ത് വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മാർക്ക് നേടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം, അഖ്ലാഖ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂല്യം കൂടി, ആ സ്വഭാവം കൂടി മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളിവിടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹെവൻസിൻ്റെതായാലും ഹാബിറ്റ്സിൻ്റെതായാലും അതിൻ്റെ കരിക്കുലം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും.
അതിൻ്റെ തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ അത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഫിലോസഫിയും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് മക്കൾ വളരേണ്ടത്. ഒരു 3-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മക്കളെ ചേർത്തി pre-KG പ്രായത്തിൽ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്നു. ഒരു +2 പ്രായമാകുമ്പോഴേക്ക് മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ മക്കൾ എന്താവണം, എന്തായിത്തീരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഹെവൻസിലും ഹാബിറ്റ്സിലുള്ളത്. നിങ്ങളതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുകയും രക്ഷിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞു പോകുന്ന, കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പല രക്ഷിതാക്കളും പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയിട്ട്, ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള രക്ഷിതാവ് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ആ രക്ഷിതാവിൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്നു, വീട്ടിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് മദ്യപിച്ച് കള്ള് കുടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും ദിക്ർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കാറിൽ കയറുമ്പോൾ മക്കൾ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലും. രക്ഷിതാവ് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ കാറിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, ഈ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതെന്ന് പറയും. അഥവാ കുട്ടികളിലൂടെ, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ തന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ വൽക്കരണം സാധ്യമാകുന്നു. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, സംസ്കാരമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള മക്കളും അതനുസരിച്ച് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു. പല രക്ഷിതാക്കളെ എനിക്കറിയാം, മക്കൾ അമ്മ ജുസ് മനഃപ്പാടമാക്കി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഖുർആൻ്റെ അമ്മ ജുസ് മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ഹാബിറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. 29ാമത്തെ ജുസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. മുർസലാത്ത് മുതൽ മുൽക്ക് വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ ഖത്തം തീർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഖത്തം തീർക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. അവരുടെ സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാർ. അങ്ങനെ അവരുടെ പഠനത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരിലും കുട്ടികളിലും കുടുംബത്തിലും അടക്കം ഒരു വലിയൊരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹെവൻസ് കഴിഞ്ഞ ഹാബിറ്റ്സിലൂടെ കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ സാമൂഹികമായി തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റത്തിനത് കാരണമാകണം. കാരണം ഒരു കൂട്ടമെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠിക്കുന്ന, ഖുർആൻ അധിഷ്ഠിതമായി പഠിക്കുന്ന, ലിയതഫഖഹു ഫിദ്ദീൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാൻ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ, അതിൽ അവഗാഹമുള്ളവരായി തീരാൻ നിലനിൽക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വളർച്ചയിലും ഇസ്ലാമികമായ മുന്നേറ്റത്തിനുമൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് ഇവർ മാറുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഹാബിറ്റ്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനകത്തേക്ക് അവർ പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഹെവൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ദിക്റുകളും ദുആകളുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയും പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുകയും ഖുർആൻ മുഴുവൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന, ഹിഫ്ള് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഹാഫിളുകളായ മക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന, അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് റോളുകൾ വഹിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതൊക്കെ തീർച്ചയായും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ, മുണ്ടുമൊഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന, ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള, നേതാക്കളുള്ള, ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള, പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. തീർച്ചയായും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയിൽ അടുത്തൊരു തലമുറകളിൽ കൂടി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അറിയുന്ന, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരുപാട് ഉന്നതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. നമുക്കറിയാം CBSE കരിക്കുലമാണ് ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ അക്കാദമിക നിലവാരത്തിലും വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നല്ലൊരു തലമുറയായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ ഷൗക്കത്ത് അലി സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിനെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വലിയ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളോടും സ്വപ്നങ്ങളോടും കൂടി മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമുണ്ട്, അധ്യാപികമാരുണ്ട്. പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട അധ്യാപികമാരുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനുവേണ്ടി അവരുടെ എല്ലാ സമയവും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ, ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ സംവിധാനത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ അവരോടൊപ്പം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളായ ആളുകൾ, ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ, മക്കൾ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തെ, ഈ ഒരു സംരംഭത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു സംവിധാനമാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഹിർ ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Jazakallah khair, Amin sir, for your heartfelt message and vision that continues to get our path forward. Now we move on in the felicitation segment. We are blessed to have the presence of honorable guests who are here to share a few kind words. Abdurrahman Kawad, Jamaat-e-Islami Wildcard Area President. Sir, please. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വഇബാദില്ലാഹി അജ്മഈൻ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഹെവൻസ് പ്രീ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്നു മുതൽ 1ാം ക്ലാസ് ഹാബിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള തുടർ പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് നേടേണ്ടത് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠ്യ സമിതികളുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി, വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം കൊലകളിലേക്ക് വരെ എത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്. ഇവിടെയാണ് മൂല്യമുള്ള, തൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൻ്റെ സഹോദരൻ, സുഹൃത്ത്, അവനും എന്നെപ്പോലെയുള്ള മറ്റു മാംസവുമുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യവും നല്ല ശീലങ്ങളും സദാചാര ബോധവും രക്ഷിതാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുനാഥന്മാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഒക്കെ ആദരിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക, മൂല്യബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഹാബിറ്റ്സും ഹെവൻസും അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മറ്റ് കുട്ടികളെയും ഇതിലേക്കൊക്കെ ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപികമാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും കാര്യമായിട്ട് തന്നെ അധ്യാപകരോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Thank you, sir. Next, I invite our PTA President Muhammad Ashfaq for felicitation. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനനായ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഷൗക്കത്ത് സാഹിബ്, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അമീൻ, നമ്മളുടെ കുട്ടികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും സംവദിക്കാനിരിക്കുന്ന സദറുദ്ദീൻ സാഹിബ്, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഹെവൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാബിറ്റ്സ് 2 സംവിധാനങ്ങളുടെ പുതിയ വർഷത്തേക്കുള്ള എൻട്രി ഫെസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 2020 പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്, സ്കൂളിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് 3 വയസ്സ് മുതലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ പോലും ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്കൂളിംഗ് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ പഠന മേഖല പരിവർത്തിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മളുടെ
ഹെവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേവലമായി നമ്മളിവിടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊരു ഫാമിലി, നമ്മുടെ കുടുംബം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൈ വണ്ണിലേക്കൊക്കെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം ആ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഹദ്ദാവാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir. Now we invite Shaukat Ali sir, this time wearing his hat as the CEO of our institution, to give us a brief talk about our vision, journey and mission. Sir, please. Aisha, please come forward. കാട്ടുന്ന
invite Shokatli sir, our CEO. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. പ്രിയമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പിഞ്ചു കുട്ടികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, മറ്റു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇവിടെ വേദിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമ്മുടെ സമയം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതിനേക്കാളും വൈകിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് പേരൻസും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും തിരക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടും എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ 1-2 കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ആ ബന്ധം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, പ്രീ സ്കൂളുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്കൂളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ചേർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇവിടുത്തെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി, നേരത്തെ ഇവിടെ ഷൗക്കത്ത് സാഹിബ് മാനേജർ സൂചിപ്പിച്ചു, ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിൽ മൂല്യവത്തായ ഒരു സമൂഹത്തെ, ഒരു യുവതയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നിപ്പോൾ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഈ ജൂൺ മാസം 1 മണിക്കൂർ LP സ്കൂളുകളിലും പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലും വഴല് പറയുകയാണ്. വഴലാണ് ക്ലാസ് 1 മണിക്കൂർ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് വഴല് പറയുന്നില്ല, കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ധാർമ്മിക വശങ്ങൾ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും SLC ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 2 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കാണ് സർക്കാർ ഈ വർഷം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജൂൺ മാസം മുഴുവനും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ. കതിരിൽ വളം വെച്ചിട്ട് കാര്യം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. വളം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെ തൈ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, എന്നാൽ വെള്ളവും വളവും ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫലം, നല്ല സമൃദ്ധിയുള്ള കായ്കനികൾ നമുക്ക് നൽകുകയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ മരം വലുതായി കായ ലഭിക്കാത്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ കതിരിൽ വളം കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, കായ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാലയം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ 1-2 വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അത്ര ശുഭകരമല്ല. നേരത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്വന്തം കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ, ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പരസ്പരം കുട്ടികൾ തമ്മിൽ അടിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ കൊല്ലുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ഈ ചുറ്റുപാടത്തുള്ള സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു കുട്ടി, നമ്മൾക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വീട്ടിലുള്ള 5 ആളുകളെ ഒരു കുട്ടിക്ക്, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ കൈയുറപ്പ് തീർന്നൊരു കുട്ടിയാണത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അനുജനെ കൊല്ലുന്നു, മൂത്താപ്പയെ കൊല്ലുന്നു, മൂത്തമ്മയെ കൊല്ലുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മയെ അടിച്ചു കൊല്ലാനാക്കി, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അവൻ്റെ കാമുകിയെയും അവൻ കൊന്നു.
ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, മൂല്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മക്കൾ ഉണ്ടായി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മക്കൾ നന്നായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. നേരത്തെ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മക്കൾ ദാനമാണ്, മക്കൾ അലങ്കാരമാണ്, മക്കൾ പരീക്ഷണമാണെന്ന്. ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമ ഇങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഖുത്ബ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പേരക്കുട്ടികളായ 2 ആളുകൾ വന്നു, അതായത് ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ. റസൂൽ ഖുത്ബ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ 2 കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ മിമ്പറിൽ റസൂൽ അവരെ എടുത്ത് മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചു. ഫലമ്മഹുമ എന്നാണ് ഹദീസിലുള്ളത്. റസൂൽ ഇങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊന്നും മാറ്റിയില്ല. നമ്മളെന്താ ഈ കുട്ടികൾ ശല്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് മാറ്റിയത്? റസൂൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ആ 2 കുട്ടികളെയും മാറോട് ചേർത്തിട്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു, അൽ വലതു മഹ്സനത്തുൽ. റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നാണ്, മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകും. അൽ വലതു മജ്ബനത്തുൽ, മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വീരുത്വത്തിന് കാരണമാകും. അൽ വലതു മജ്ഹലത്തുൻ, മക്കൾ മൂലം നിങ്ങൾ അജ്ഞരായി പോകും. അൽ വലതു മബ്ഖലത്തുൻ, മക്കൾ മൂലം നിങ്ങൾ പിശുക്കന്മാരായിത്തീരും. ഇതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. അതിലൊറ്റ കാര്യം പറയാണ്, ആദ്യം റസൂൽ പറഞ്ഞത് അൽ വലതു മഹ്സനത്തുൻ എന്ന, മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമായി തീരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാതിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റസൂല് പറഞ്ഞു, അൽസിമു ഔലാദക്കും, നിങ്ങൾ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ജെൻസി ആണ്. നമ്മൾ ഈ ജനറേഷൻ ഇസഡ് ജനറേഷനാണ് അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ പഴയ തലമുറയിൽ ജീവിച്ച ആളുകളുടെ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടും കൂടി നമ്മളൊക്കെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്ന് അതിനെ പഠിച്ചെടുത്തവരാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്, ടെക്നോളജി എന്താണ്. എന്നാൽ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അവർക്ക് നമ്മൾ ടെക്നോളജി പഠിപ്പിക്കണ്ട. നിങ്ങളെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ അവർ ചെയ്തു തരും. നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചെറിയ 3 വയസ്സ കുട്ടികൾക്ക് അറിയും. കാരണം അവർ ആ ഒരു കാലഘട്ടം. അപ്പം ഈ ജെൻസി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ മക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പം പഴയത് വെച്ച് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യരുത്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് 2017 കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമ്മളെ ഈ 3 വയസ്സ് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള കരിക്കുലമൊക്കെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹെവൻസ് പ്രീ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്ന് തന്നെ ഈ മുണ്ടുമൊഴിയിൽ 2017 ഇവിടെ ഹെവൻസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ 2 എണ്ണമാണ്. ആ 2-ൽ തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനം ഇന്നിപ്പോൾ 100-ലധികം കുട്ടികൾ, 100-ൽ ചില്ലാനം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുകയാണ്. രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ അയച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വളർന്നത്. കാരണം ഇവർ വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ട്, എനിക്കറിയാം, ഞാനിപ്പോൾ 1 മാസമായിട്ടുള്ളൂ, 1.5 മാസമായിട്ടുള്ള ചാർജ് എടുത്തിട്ട് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരുപാട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ഇതൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ടല്ല, അവരുടെ കയ്യിൽ നിർത്തുകൊണ്ട് പല ആളുടെ മുമ്പിലും അവൾ കൈകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആളുകൾ. കാരണം അവർക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം? ഈ സമൂഹത്തിൽ മൂല്യവത്തായ ഒരു കുട്ടികൾ, ഒരു സമുദായം, ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന അർത്ഥം, ആ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് അവരിതിനെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇതിന് രാപ്പകലില്ലാതെ, മുത്തുക്കയെ പോലുള്ള ഷൗക്കത്ത് സാഹിബിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ രാപ്പകലില്ലാതെ ഇവിടെ ഓടി നടക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ ബിസിനസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട്, ഞാൻ അവരെ ഇരുത്തി പറയുന്ന, അവരെ പൊക്കി പറയാൻ വേണ്ടി പറയല്ലോ കേട്ടോ, പക്ഷേ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. 1-2 ആളുകളെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കണ്ടോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഏതും വിജയിക്കുള്ളൂ. ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും പരാജയമുണ്ടായാലും ആ പരാജയം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാതെ, ആ പരാജയം വിജയത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്
24 മണിക്കൂറും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവർ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധിക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഇത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇതിനെ വളർത്തേണ്ടത്. രക്ഷിതാക്കൾ തളർന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനം തളർന്നു പോകും. രക്ഷിതാക്കൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നമുക്ക് ഇനിയും അൽഹംദുലില്ലാഹ് 1-ാം ക്ലാസ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് 4-ാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. ഈ 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇവിടെ 12-ാം ക്ലാസ് വരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം 4-ാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു തലമുറയെ, നല്ലൊരു സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം നമുക്കുണ്ട്. കാരണം ഒരു 5 ജുസ് അപ്പോഴേക്കും അവർ ഹിഫ്ളാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, 5 ജുസ്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിനപ്പുറം കുറേ എക്സ്ട്രാ സ്കിൽസുകൾ നമ്മൾ നൽകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കരാട്ടെ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൈറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതെല്ലാം നിങ്ങളെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യും. അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര രംഗത്തേക്കും സംഗീത ലോകത്തേക്കൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. മറിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചേർത്തതിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അള്ളാഹു എല്ലാ ഖൈറും ബർക്കത്തും നിങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു ഹദീസോട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമ. പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അമീൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞു, ഒരു കുടുംബത്തിലെ മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാ ഹെവൻസിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ദീനിയായ വശങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും അതിനോടൊത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമുക്ക് സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നിങ്ങളിനി ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അയക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഫുഡ്, നമ്മുടെ കിച്ചൺ അവിടെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹാള് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ഇത് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. ആ കിച്ചണിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സ്നാക്സ് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫുഡ് നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അതുപോലെ വണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, sir, for shedding light on your goals and values. May this journey grow stronger under Allah's guidance. We now have a very special interactive session by someone who is loved by students and respected by teachers alike, Sadruddin Fularo, an experienced teacher and trainer. We welcome you, sir, please. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇനിയും ഒരു പ്രസംഗം സഹിക്കൂലല്ലേ? ഓക്കെ, ഏതായാലും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയൊരു തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പൊന്നു രക്ഷിതാക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിക്കാം. കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചോട്ടെ, നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കാനായില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തല്ലോ. എല്ലാവരും നിങ്ങൾ കണ്ണൊന്ന് അടയ്ക്കാം.
കൈ ഇടത്തെ നെഞ്ചിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിഞ്ചോമനയെ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിലൂടെ ഖൈറക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹു, ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുക, എല്ലാവരും അള്ളാഹുവേ, മനസ്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി, അള്ളാഹുവേ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തും നന്മയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. ഓക്കെ, കണ്ണു തുറക്കാം. ഇരിക്കാനായില്ല. ഇനി തൊട്ടടുത്ത ആൾക്ക് ഒന്ന് കൈ കൊടുക്കാം, തൊട്ട അടുത്ത ആൾക്ക്. എന്നിട്ടൊന്ന് പറയാം, അള്ളാഹു ഖൈറാക്കട്ടെ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇരുന്നോളെ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമാണ് അല്ലേ? തീരുമാനം എന്ത് വേണം? ആ തീരുമാനം ഏറ്റവും നന്നായി നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടത് ദൈവം തമ്പുരാനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സൂറത്ത് റഅദിൽ ഒരായത്തുണ്ട്, ജന്നാത്തു അദ്നിൻ യദ്ഖുലൂനഹ വമൻ സലഅ മിൻ ആബാഹിം വഅസ്വാജിഹിം വദുരിയാതിഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മെപ്പോലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്ത്, ഒരു കൂട്ടരങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകും. ആ കൂട്ടർ പോകുമ്പോൾ ആ കൂട്ടരോടൊപ്പം ആരുണ്ടാവും? അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ടാവും, മക്കളുണ്ടാവും, സ്വന്തം ഇണയും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ കുടുംബം നമ്മളാണോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്ന മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ, ആ കുടുംബം ആ രീതിയിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ടൂറ് പോകാറില്ലേ? ടൂർ പോകാറുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. എവിടേക്കാ? ഒരു ടൂർ പാക്കേജ്, ഒരാഴ്ചയുടെ ഒരു ടൂർ പാക്കേജ് നമ്മുടെ കുടുംബം എന്താക്കി തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുണ്ട്, 8ലെ കുട്ടിയുണ്ട്, നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട്, എല്ലാവരും ഇപ്പം എല്ലാവരോടും ടൂറ് പോവുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. അതിനുള്ള പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യും. എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും, കാശ്മീർ മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തെ പാക്കേജാണ്, ഡൽഹി പോകണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ട്രെയിനിലിരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സമയമല്ല, നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കരിപ്പൂരെത്തി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കയറി. അങ്ങനെ കയറിയ സമയത്താണ് ഇവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പേരുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ പേരിലൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ പറഞ്ഞു. എഗ്രിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഈ കുട്ടിയെ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഉടനെ തന്നെ ഒരു ബേജാറായി ഇവർക്ക്. അങ്ങനെ ഏതായാലും ട്രാവൽസിലൊക്കെ വിളിച്ചു, പക്ഷേ പോകാൻ സാധ്യമല്ല. ആ 10ത്തെ കുട്ടി പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ? അവർ സ്വപ്നം കണ്ട, അവർ സന്തോഷം, ഒരാഴ്ച ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഉപ്പയും ഉമ്മയും കുടുംബം ഒന്നിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഏതായാലും വേണ്ടിയില്ല, ആ കുട്ടിയെ സ്വന്തം അനിയത്തിയുടെ ഒപ്പം തിരിച്ചയക്കുകയും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം, പിന്നെ നിങ്ങൾ മോക്ക് പിന്നെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോവോ? ഇല്ലേ, പോവില്ലേ? പൈസ കുറേ നഷ്ടമാവും കേട്ടോ. ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ മൊത്തം ടിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പോവില്ല. കുട്ടി സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിങ്ങളെ അനിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. കുറേ ആൾ പോകട്ടോ, പൈസ ഏതായാലും പോകുമല്ല എന്നുള്ള നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സന്ദർഭം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ഇതേ ഒരു സന്ദർഭമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കൂട്ടരങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂത്ത മോന് അതാ പോണ ഇടയ്ക്ക് മലക്കുകൾ പിടിച്ചിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് എറിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കുട്ടീനെ എന്തൊക്കെയാണ് വല്ല ആറാഫിൽ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക പോവാന്നുള്ള നഫ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെ സന്ദർഭം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയോ? നമ്മളെ പിഞ്ചോമനകൾ, നമ്മളെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണമായ പിഞ്ചോമനകൾ നമ്മെ വിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് കഴിയില്ല കേട്ടോ.
കാരണം എനിക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം, ഒരു തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. നേരത്തെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എന്താണ് അവസാനം ഡയറക്ടറും പറഞ്ഞു, മക്കളെക്കുറിച്ച് 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്താ 3 കാര്യം? ഒന്ന് ദാനം, ഹിബത്ത്, പിന്നെ പരീക്ഷണം, ഫിത്ന. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്, അലങ്കാരം, സീനത്ത്. ഓക്കെ, ഒരു നല്ല കയ്യടി എടുത്താ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇതെന്താണ്? ഹിബത്ത്, അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളതാണ്. ആ അനുഗ്രഹം എന്നാണ് എന്താ? നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ 30 ലക്ഷത്തിലധികം ഈ ഒരു സന്താനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിച്ച് എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ മതി. അപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു ദാനമാണത് അല്ലേ? അള്ളാഹിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് ഈ കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ സമ്മാനം തരുന്നവരോട് നമ്മളൊരു നന്ദി കാണിക്കണ്ടേ? ഉണ്ടാവില്ലേ? സമ്മാനം തന്നതാരാണ്? ആരാ സമ്മാനം? അള്ളാഹു ആണ് അല്ലേ? ആ അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ഒരു നന്ദി കാണിക്കുക കൂടി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ നന്ദി കൂടിയാണ് എന്ത്? ഈ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഏതായാലും നമ്മൾ ഒരു പാരൻ്റാണ്. പുതിയ കാലത്ത് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്. പാരൻറ്റിങ് എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറുന്നൊരു കാലത്തിലാണ് അല്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ പാരൻറ്റിങ്ങിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു പാരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാണ് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരൊന്ന് കൈപൊക്ക്. എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ആരുമില്ല. നിങ്ങളൊന്നും നല്ല പാരൻ്റ് അല്ലല്ലേ? ആണോ? ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയും. എന്നിട്ട് കുട്ടികളെ കുറച്ച് നമുക്ക് കൈയടിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കൂടി തന്നാൽ എന്താവും അല്ലേ? നിങ്ങൾ കൂടി തരുമോ? ചിലർക്ക് മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ വയസ്സായ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പം കൈയടിക്കാൻ കൂടുക എന്നുള്ള ഇല്ല. നമുക്കൊക്കെ ഒരു കുട്ടിത്ത മനസ്സുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുട്ടികളോട് നബി പറഞ്ഞെന്താ? കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? കുട്ടികളായിട്ട് തന്നെ പെരുമാറണം. നിങ്ങളെ ഗൗരവവും നിങ്ങളുടെ തറവാടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അമ്മോനോ അല്ലെങ്കിൽ വല്യപ്പക്കാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേറെ പ്രകടിപ്പിച്ചോളാം. കുട്ടികളോടാവുമ്പം കുട്ടികളുടെ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും മൊബൈൽ നോക്കുന്നവരൊന്ന് കൈവക്ക്. രക്ഷിതാക്കൾ ഇപ്പോഴും മൊബൈൽ സഹിക്കായിരിക്കും അല്ലേ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. രാത്രി സമയത്തും നിങ്ങൾ അധികവും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഒന്നെല്ലാവരും അടുത്ത് നിങ്ങളെ കുട്ടികളുണ്ടോ? ഒന്ന് അണച്ചു കൂട്ടിയവരെ. ഓക്കെ, ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത. ഓക്കെ, ഗുഡ്. നല്ല കുറെ ആളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഏതായാലും എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇണയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള നിങ്ങളുടെ കച്ചറ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തർക്കിക്കാറുണ്ടോ? കളവൊന്നും പറയണ്ട, തർക്കിക്കാറുണ്ട്. മക്കൾ മുമ്പ് തർക്കിക്കാറുണ്ടോ? അതുണ്ട്. ഇല്ല, കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പലതും നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ഇത് പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളെ ഉപ്പനെയും ഉമ്മനെയും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഊഷ്മളമായിരുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മോഡൽ, നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോഴേക്കും മോനെ ഉമ്മ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇത് പോയാടുന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കുട്ടിക്ക് കുട്ടികളുടേതായ മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കളിപ്പാട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അറിയില്ലേ? കളിപ്പാട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ വേദനയും രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവിൻ്റെ വേദനയും ഒന്നാണെന്ന് എപ്പോഴോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ 5 വയസ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും?
എന്തായിരിക്കും? പറ. ടോയ്സ് കളിക്കണം അല്ലേ, കളിക്കണം, പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കണം അല്ലേ, ഉമ്മാനെ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു 10-നും 20-നും വയസ്സുള്ള ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റൈലാക്കിയൊക്കെ നടക്കും അല്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും. ഇനി 20-30 പ്രായത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്താണ്, വൈവാഹിക സ്വപ്നങ്ങൾ, ഒരുപാട് നടക്കാത്ത സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകൂലേ ആണ്. ഇനി ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രായം? 30-നും 40-നും അടുക്കുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും വലിയ കേൾക്കില്ല, കുട്ടികൾ ഏറ്റവും നന്നാവണമെന്നാണ് അല്ലേ? ഗുഡ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സമ്പത്തും ഒക്കെ കുട്ടികളിലേക്ക് അങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ അല്ലാത്തവരുണ്ടെ പറയണേ, കുട്ടികളെ വൈക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താവണം? അതാണ്. ഇനി ഒരു 40, 50, 60 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹം എന്നറിയോ? അന്നേരം നോക്കല്ലേ. അല്ല, അവർക്ക് എന്താണ് ഈ പേരക്കുട്ടികൾ, പഠിച്ചവൻ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടി ഒന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചാൽ. നിങ്ങളൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ? നിങ്ങളെ വല്യപ്പൻ്റെയും വല്യമ്മൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഉണ്ടോ? ഇരിക്കാറുണ്ടോ? ഓലടുത്ത് പോയി ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താവുന്നറിയോ? അവർ പറയും, കറക്റ്റ് മോനെ ഈ വന്നിട്ടേ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ? ഇല്ലമ്മ, ഞാൻ കുറച്ച് പഠിത്ത അല്ല, കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മാസമായി. കറക്റ്റ് പറയും. കാരണം നമുക്കേ തിരക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ തിരക്ക് എന്തിനാന്നുള്ള വേറെ വിഷയം. രാത്രി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും സമയം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, നല്ലതും ചീത്തയാണ്. നമ്മുടെ തിരക്ക് എന്തിനാണ്? ഓക്കെ, എന്ത് തന്നെയായാലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുക, ഈ നിങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളാണല്ലോ, ആ മക്കളെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കോ. അല്ല, മക്കൾ അവിടെ നിന്നോട്ടെ, മക്കളോടൊപ്പം നിങ്ങളും ഒന്ന് സഹകരിക്കൂലേ? ഓക്കെ, എല്ലാ മക്കളും ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയാ. ആരുണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കിയതാ. ഇതെത്ര എണ്ണം പറ, എല്ലാവരും പറ. രക്ഷിതാക്കൾ പറയല്ലേ, കുട്ടികൾ പറ, ഒച്ചത്തിൽ പറയും. ഇനി ഒച്ച കേൾക്കണില്ല. എത്രയാണ്? 1 അല്ലേ? ഓക്കെ, ആ 1. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് മാഷ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കും. കൈയൊക്കെ ഫ്രീ ആണോ? ഒന്ന് കൈയടിച്ചാ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നോണെ കൈയടിക്കാവോ? രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റൊക്കെ. ഇയാൾക്കൊണ്ട് സ്വീപ്പായില്ലേ? സാറില്ല. അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റുന്നല്ലേ? അപ്പോൾ കുട്ടികളുള്ള മനസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്ന താളത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം? പറയുന്ന താളത്തിൽ മാത്രമേ മുട്ടാവൂ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ കൈയടി. എത്രയാണ്? 1, 2. 2 എണ്ണ അടിക്കാവൂ. എത്ര എണ്ണ അടിക്കുക? 2 മാത്രം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ കൈയടി. 3ാമത്തെ അടിക്കരുത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, സെറ്റാണ് ഉഷാർ. ഒന്നുകൂടെ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ കൈയടി. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ സത്യമായിരുന്നാൽ സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ കൈയടി. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ കൈയടി. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ സത്യമായിരുന്നാൽ സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ കൈയടി. അടുത്തത് കൈ നൊടിയാണ്. എന്താണ് കൈ എങ്ങനെ നൊടിക്കല്? 1, 2 അല്ലേ? ഓക്കെ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ കൈനൊടി. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ സത്യമായിരുന്നാൽ സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ കൈനൊടി. രണ്ട് ചെയ്യണേ. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ രണ്ടും ചെയ്യും. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ സത്യമായിരുന്നാൽ സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ രണ്ടും ചെയ്യും.
സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ മുട്ടിനടി, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ സത്യമായിരുന്നാൽ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ മുട്ടിനടി. മൂന്ന് ചെയ്യണേ. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ മൂന്നും ചെയ്യും. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ സത്യമായിരുന്നാൽ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ മൂന്നും ചെയ്യും. അതിനടുത്തത് ഹായ് പറ. എങ്ങനെയാ ഹായ് പറയാ? ഹായ് 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 എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, രണ്ടെണ്ണം പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ ഹായ് പറ. ഹായ് ഹായ്. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ സത്യമായിരുന്നാൽ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ ഹായ് പറ. ഹായ് ഹായ്. അടുത്ത 4 ചെയ്യണം. ഓർമ്മണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ 4ഉം ചെയ്. ഹായ് ഹായ്. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ സത്യമായിരുന്നാൽ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ 4ഉം ചെയ്. ഹായ് ഹായ്. അടുത്ത ഹലോ ആണ് കേട്ടോ. ഹലോ എന്താണ്? ഹലോ. ഓക്കെ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ ഹലോ പറ. ഹലോ. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ സത്യമായിരുന്നാൽ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ ഹലോ പറ. ഇനി 5ഉം ചെയ്യണം. പിന്നെ അങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയും വേണം കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒന്നും സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ 5ഉം ചെയ്. ഹായ് ഹലോ. സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ സത്യമായിരുന്നാൽ, സന്തോഷം പൂണ്ടിരുന്നാൽ 5ഉം ചെയ്. ഹായ് ഹലോ 5ഉം ചെയ്. ഹായ് ഹലോ 5ഉം ചെയ്. സുള്. ഹായ് ഹലോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോ എന്ത് രസമുണ്ടല്ലേ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലേ? ഒരു 10-25 വയസ്സ് ബാക്കോട്ട് പോയി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക, അവർക്ക് പ്രിയം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഇനി ഇതാ ഈ കുട്ടികള് ഞാൻ വിളിച്ചെടുത്ത് വരും കാണാനിക്ക്. കാരണം അവർക്ക് എന്താക്കണം? കളിക്കണം അല്ലേ? അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, സോറി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആരാണ്? അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മോളാണ്, പൊന്നു മോളാണ് അല്ലേ. ഫാത്തിമനെ ഒരിക്കല് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അണച്ച് കൊട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, മോളെ നീ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് അല്ലേ. എന്താണ്? മോളെ അണച്ചുകൂട്ടി പറയാണെന്ത്? മോളെ നീ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും? പറഞ്ഞു കഴിയുമെങ്കിൽ കരളിന്റെ കഷ്ണമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണമാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഗുഡ്, കയ്യല്ലേ? ഓക്കെ ഗുഡ് പറയണം. നല്ല വിഷയമാക്കൾ. അപ്പോ അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോ എന്നിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയോ? അതായത് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിർത്തിയില്ല. എന്നിട്ട് പറയാട്ടോ, നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ നിന്റെ കാര്യം നോക്കണം കേട്ടോ. 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്താണ്? കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ്, അണച്ചുകൂടി സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് നീ തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെ. അങ്ങനെ തന്നെ കുട്ടികളെ വളർത്തുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പൊന്നുമോളേനെ വിളിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റസൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്താക്കി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇങ്ങനെ റസൂല് നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് മക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഏതായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്കും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഹെവൻസ്, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഏറ്റവും നന്നാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഏതായാലും നമ്മൾ നന്നായി സ്നേഹിക്കാൻ, സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആവുക, നല്ലൊരു പാരന്റ് ആവുക. ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരോട് പറയാനുള്ളത്, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പാരന്റിങ്
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പണ്ടേ പോലെയുള്ള ഒരു പാരന്റിങ് അല്ല ഇപ്പോൾ ആവശ്യം. പുതിയ കുട്ടികളെ ഈ ന്യൂജൻ കുട്ടികളെ അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു അധ്യാപകനായ എനിക്ക് പോലും വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലേ അറിയുള്ളൂ. എനിക്ക് 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവൻ്റെ ഏത് രീതിയിലാണ് അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയ ആ പാരന്റിങ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഈ പാരൻസിന് വെച്ചു കൊടുക്കണം. ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയാണ്. ഇനി കുട്ടികളൊന്ന് വാ, കുട്ടികൾ വരും, എല്ലാവരും വാ, കുട്ടികൾ വരും, എല്ലാവരും വാ, വരും വരും വരും, കയറി കയറി സ്റ്റേജിൽ കയറി, വരും 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 വരും, ഞാൻ വരും. ആരോ വരാത്തുണ്ടല്ലോ, വരും വരും വരും, ഞാൻ വിളിച്ചോട്ട് വിളി, വേഗം വരാൻ മതി, വേഗം വരൂ വേഗം വരൂ, കേറി 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 കേറി, എല്ലാവരും കേറി. ഓക്കെ, എന്താ വേണ്ടത്? പാട്ട് വേണോ, കഥ വേണോ, എന്താ വേണ്ടത്? കഥ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിടും, എനിക്കൊരു സമയമല്ല കേട്ടാ. പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കഥ. പിന്നെ കഥ പറയുമ്പോൾ കുറെ സമയം എടുക്കൂലേ? ഒരു പാട്ടായാലോ? നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളൊരു പട്ടക്കാട് പൊട്ടിച്ചാലോ അല്ലേ? പൊട്ടിക്കല്ലേ? നല്ല ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചറിയില്ലേ? ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചറിയില്ലേ? ആ, പടക്കോ അല്ലെ പൂത്തിരി എന്തോ ആയിട്ടല്ലേ? ഞാൻ പാടിത്തരാം. കാത്തിരി പൂത്തിരി കത്തുന്നു, എന്താ പറയണ്ടേ? കാത്തിരി പൂത്തിരി കത്തുന്നു, ഒച്ച പോരാ, കാത്തിരി പൂത്തിരി കത്തുന്നു, കയ്യും കണ്ണും കാതും പൊത്തിക്കോ, അപ്പൊ പൊട്ടിച്ചു എല്ലാരും സ്വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ എണീച്ച് കിട്ടാ. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കിയാ അല്ലേ? നമുക്ക് ബലൂണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഞെട്ടി വെക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണോ? ഓക്കെ, എന്നാ ഒന്ന് ചിരിക്കല്ലേ നമ്മള്? എങ്ങനെ ചിരിക്കേണ്ടതല്ലേ? ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു കോലുണ്ട്. എങ്ങനാ? ഇതെന്താ? ഒന്നാവുമ്പോ ഹാ എന്നല്ലേ ചെയ്യാവൂ. എന്താ ചെയ്യാ? എന്താണ്? ഒരു ഹാ കേട്ടോ. ഓക്കെ, റെഡി? രണ്ടെണ്ണാക്കുമ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? റെഡി? ഇവിടെ നോക്ക് എല്ലാരും. രണ്ടെണ്ണം മാത്രോ? രണ്ടിലധികം പറ്റും. ഒന്നുകൂടി. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചു കളിച്ചു അല്ലേ? ഇനി എന്താണ്? ഇനി ശരി എന്താണ്? ആടാം പാടാം കളിയാടാം ചെല്ലേ, ആടാം പാടാം കളിയാടാം, ആടിപ്പാടി രസിച്ചിടാം. കൈ പൊക്ക്. ഇത് തരരുത്, ഇത് തരരുത്, ഇത് തരരുത്. ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരും കൈ പൊക്ക്. ഇടല്ലേ? ആ, ഇത് വേണ്ടല്ലേ? വേണോ? ആടാം പാടാം അണിചേരാം, ആടിപ്പാടി രസിച്ചിടാം. ആടാം പാടാം അണിചേരാം, ആടിപ്പാടി രസിച്ചിടാം. കാണാം കേൾക്കാം അണിചേരാം, കാണാം കേൾക്കാം കാതോർക്കാം, നല്ലതിനായി ചിന്തിക്കാം. എന്തിനാ ചിന്തിക്കണ്ടേ? നല്ലതിനായി ചിന്തിക്കണം അല്ലേ? കാണാം കേൾക്കാം കാതോർക്കാം, നല്ലതിനായി ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊന്നാണ് അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ ഉമ്മമാരുള്ള കുട്ടികളൊന്ന് കൈവക്ക്. ഓക്കെ, ഉമ്മാനോട് സലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നതൊന്ന് കൈവക്ക്. അല്ലേ? ഉമ്മാനോട് ഉമ്മാനൊപ്പം പോരുമ്പോ വീട്ടിലുള്ള ആരോടെങ്കിലും സലാം പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിരുന്നോ?
ആ ഓക്കെ കൈയ്യടിച്ചെടുക്ക്. ഓക്കെ ഉമ്മ കൊടുക്കല്ലേ? ഉമ്മ എടുക്ക അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് കളിക്കുന്ന വലിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടുന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയാറുണ്ടോ? ഇവിടുന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ ഉമ്മാര് കേൾക്കാറുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ നിൽക്കലുണ്ടോ? ചോദിച്ചോളൂ. കളവ് പറയണ്ട കേട്ടോ. ഓര് പറയും ഇവിടുന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ, ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താകണോ? ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മാക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ? പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ. ആരെങ്കിലും കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധമല്ലെങ്കിൽ എന്താകണോ? നിങ്ങൾ വിളിച്ചറിയോ? പറയോ? അത് ഫോൺ നമ്പർ വേണം അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ മുമ്പേ ഓക്കെ ശരി. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ, പാട്ടായി, കളിയായി, ഇനി കഥ വേണം അല്ലേ? കഥ നമുക്ക് സമയം കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നാക്കാം കേട്ടോ.